سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala memberi kita kesihatan untuk kita memudahkan beramal-amal yang soleh. Khususnya kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada bala dan malapetaka dan juga malapetaka, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين والمسلمات في البر والبحر شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمنا بالخير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Para cari buku qasidah bagi Encik belakang. Apa cari qasidah? Pelajar mai duduklah ni. Mai duduklah ni. Muslimat mai depan sikit. Buka lampu belakang. Duduk depan ni. Allahumma salli wa sallim ala wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي رسول الله محمد عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muka surat 59. Ada mic? Ada mic? 59. Di depan ada masjid tak dapat gini. Cuba tengok depan ni. Kau consider. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري. فلهذا سيري أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي واختياري. يا إلهي ومليكي
أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي فتدركني بلطفي منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غيظني قبل أيام نصيبني قد كفاني الله علم ربي من سؤالي واختياري يا سريعا عصي عوسا منك يدركني سريعا يهدم العصر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تهقت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني الله علم ربي الله من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف وارحما ربي وبوادي الفضل عاكي فأدم ربي وكوفي ولحسن ظن الذي فهو خلي وحليفي وأنيسي وجلي طول ليلي ونهاري قد كفاني الله علم ربي الله من سؤالي واختياري حاجة في نفسي يا رب واغضيها يا خير قاضي وأري سيري وقلبي من لظاها والشواظيم في سروري وحضوري وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ولساني قد كفاني علم ربي الله من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Assalamualaikum. 64. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. قال الله سلام عليه. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله 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 كنز الكرام مولى النعم هدي الأمم هدي الأمم بشريعته بشريعته. أزكى النسب على الحسب كل العرام كل العرام في قدمته فيه قدمته. صعدي شجر نطق الهجر شق القمر شق القمر بإشارته بإشارته. الله 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 يا الله 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 يا الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله 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 جبريل أتى ليلة إسراء وربنا عاء لحضرته لحضرته. نال شرفا والله عفى عما سلف من أمته صلوات الله
خير الرسول وقربته الله 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 يا الله 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 يا الله الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Buka pintu sikit tu. Tutup. Bagi buka. Ni. Tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa rabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad Abdillah Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala bal yanbaghi lil muridi alla yuharrika lisanahu illa bitilawatin aw dhikrin aw nushin li muslimin aw amrin bima'rufin aw nahyin 'an munkarin aw syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala bal yanbaghi, bahkan sepatutnya, lil muridi, bagi seorang murid itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alla yuharrika lisanahu, bahawa ia tidak menggerakkan lidahnya, illa bitilawatin, melainkan untuk membaca Al-Quran, au dhikrin, ataupun berzikrillah, au nushin, ataupun menasihati, li muslimin, bagi seorang muslim yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, au amrin bima'rufin, atau menyuruh orang melakukan kebaikan, au nahyin, ataupun menegah orang melakukan kemungkaran, au syai'in, ataupun suatu min hajati dunyahu, ataupun suatu daripada hajat-hajat dunianya, allati yasta'inu biha, yang ia menolongnya, ala ukhrahu, di atas akhiratnya. Seterusnya berkata musannif rahimahullahu ta'ala, selayaknya bagi seorang murid, murid maknanya siapa saja yang berjalan kepada Allah, yang hidup di atas muka dunia, dia nakkan Allah. Bagi seorang murid, dia hendaklah memastikan lidahnya tidak digerakkan melainkan untuk yang disebutkan ini, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca Al-Quran. Al-Quran akan jadi syafaat kepada orang yang membacanya di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran akan jadi penolong kepada orang yang membacanya di akhirat nanti. Al-Quran akan menjadikan kubur kita cerah. Bahkan rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu tidak diduduki oleh jin dan syaitan. Rumah yang ada bacaan Al-Quran tidak diduduki oleh jin dan juga syaitan. Sementara rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kosong daripada bacaan Al-Quran, rumah itu akan diduduki oleh jin dan syaitan. Sebagai contoh, rumah tu ada kursi tak bagi kat Palu? Kursi tak? Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang rumah dia duduk tapi dia tak duduk lama. Mula-mula dia duduk, lepas tu dia tinggal. Baru ni Ustaz Ahmad, dia tinggal rumah dia hadap Pulau Pinang berapa bulan, 3 bulan. Dia balik, masalah Sayyidina Muhammad kena ganggu. Pasal apa? Rumah tu bila mana kita tak duduk, tak baca Quran. Bila tak baca Quran, dia main duduk. Tu passion dah. Jadi kalau kita duduk di rumah kita, yang kita duduk sekalipun tak baca Quran, rumah tu tetap akan ada yang main duduk. Bila ada yang main duduk, kita rasa tak tenang. Kita berasa jiwa kita serabut, tak tenang dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, kita nak masuk rumah baru. Rumah baru ni kalau kita tengok daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan orang Melayu kita,
nak masuk rumah baru, dipanggil orang-orang masjid, tutup lampu ni, lampu belakang tu. Bila kita nak masuk rumah baru, walidnya masalah Sayyidina Muhammad, orang Melayu, orang kita akan panggil orang mai rumah, kita nak buat doa selamat sikit, macam tu bunyi dia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, doa selamat ni, jadi kita nak minta doa kita selamat daripada musibah, malapetaka, gangguan-gangguan dan sebagainya. Itu doa selamat. Kita baca Yasin dulu, lepas tu kita buat tahlil, tutup lampu tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita jamu makan, kemudian jamu makan. Tu ialah amalan yang baik. Waktu kami mula-mula masuk sini dulu tahun 2016, ada satu bangunan yang di belakang sana tu, iaitu bangunan yang jadi asrama ustazah hari ni tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita masuk, kita jadikan tu asrama pelajar banat. Waktu tu kena ganggu, masuk-masuk kena ganggu. Mailah seorang perawat, masalah Sayyidina Muhammad, dia main merawat. Jin yang duduk dalam diri pelajar perempuan ni, dia kata bukan salah aku, salah hampa. Pasal apa hampa masuk tak minta izin? Masalah Sayyidina Muhammad, pasal apa hampa masuk hampa tak minta izin? Ustaz ni tanya, nak minta izin tu macam mana? Dia kata mai sini, mai baca Yasin, buat doa selamat, kenuri. Ji biar ustaz tu pula. Hang duk mana ni? Palembang. Palembang tu mai kacau orang di Pondok Darsa ketika tu. Palembang, dia mai Palembang Indonesia tu. Dia main dengan flag emas ke Asia. Tak beli tiket terus mai. Akhirnya kita pun buat baca Yasin, kita buat doa selamat, kita buat kenuri. Itu syarat dia dah naik rumah baru. Berarti minta izin ni bukan minta izin kat dia, kepada Allah, Tuhan dia. Jadi subhanallah, kita faham minta izin kat dia, tak, minta izin pada Tuhan. Minta Allah bagi keselamatan dan sebagainya. Jadi rumah-rumah yang masuk tak mula macam tu, masalah. Jiwa kita masuk tak tenang, tak seronok, serabut dan sebagainya. Jadi subhanallah, bahkan kalau kita naik rumah baru kosong, tak ada apa lagi ni, jangan buh perabot lagi, masuk semua dulu. Di dapur, ruang tamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di ruang tengah, dalam bilik semua, bagi dibacakan Al-Quran semua tu, baca Yasin semua tu. Subhanallah. Jadi subhanallah, jadi itulah rumah yang kalau dibacakan Al-Quran, rumah tu kita rasa tenang penghuni dia, insya-Allah. Jadi rumah yang tak baca Quran ni, Nabi mengibaratkan seperti rumah yang runtuh, reban. Bila rumah tu reban, orang tak duduk lagi lah. Sahabat Sayyidina Muhammad, ular pun ada, kalajengking pun ada, macam-macam ada, anak-anak telah dah. Itu rumah yang tak dibacakan Al-Quran. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, jadi rumah kita kena baca Quran. Qala aw dzikrin, ataupun zikrullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi zikir ni, zikrullah ni dia mengelakkan kita daripada terkena musibah. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, selagi mana kita duk ingat pada Allah, tak akan berlaku apa-apa, insya-Allah. Kadang-kadang tu kita naik dengan orang bawa kereta laju, kita pegang tasbih, zikir la ilaha illallah ka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada apa, insya-Allah. Jadi bila takut pegang tasbih, InsyaAllah selamat. Kita nak suruh dia buat pelan pun kereta dia.
ataupun kita ada kecemasan nak pergi airport ke, takut ketinggalan kapal terbang, bini nak bersalin ke apa semua ke, pegang tasbih, zikir, selamat. Selagi mana kita ingat pada Allah, tak akan berlaku musibah. Kaedah ada macam tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang berlaku musibah ni pada ketika kita lupa pada Allah. Kita duduk zikir, waktu lupa tu berlaku musibah. Waktu mana saya budak-budak dulu, saya ziarah Tok Guru Haji Mak Lanai. Dia Tok Guru ayah saya. Ayah saya selalu ziarah Tok Guru dah. Hatta pada ketika Tok Guru dia meninggal pun, dia tak pernah tak ziarah kubur Tok Guru dah. Lepas mayang raya, balik rumah, start motor, ayah pernah ayah ziarah kubur Tok Guru. Tak pernah tinggal. Sebelum dia ziarah kubur mak ayah dia, dia akan ziarah kubur Tok Guru dah. Tu kita kena macam tu esok. Ziarahlah dia Tok Guru dah. Sebab ziarah ni Tok Guru Jumat ketika tu dia aksiden. Dia jatuh motor ke ataupun kereta, saya tak ingat. Sebab Tok Guru ni ada ketika dia aksiden jatuh motor, ada ketika dia kereta. Jadi pilah ziarah. Dalam duduk sembang-sembang tu, ayah saya kata, Tok Guru, kita kalau kita ingat kat Tuhan, kita tak berlaku apa Tok Guru tu. Betul. Waktu tu lupa. Saya ingat lagi. Waktu tu lupa. Jadi Masya Allah, zikir ni menahan daripada musibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu zikir. Bahkan dalam alam ini, semua dilaknat illa zikrullah. Nabi kata al-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini dilaknat semua. Dunia ni dilaknat semua, kata Allah, kata Nabi dah. Dan dilaknat apa sahaja yang di dalamnya. Illa zikrullah wa ma walahu, dan apa sahaja, dan kecuali yang tak dilaknat, zikrullah. Malih ni malih yang dirahmati. Kita mengaji ni, kita duduk di malih yang dirahmati. Kalau kita duduk di kedai kopi, kita bersembang kosong, kita mengata ke orang, kita mengumpat, tu mesti dah dilaknat dah. Apa mana dilaknat? Jauh daripada rahmat Allah. Tu mana dilaknat. Pastikan kita duduk di mana pun, kita duduk dalam keadaan kita selamat daripada, jauh dari rahmat Allah. Kalau nak makan, pastikan nak mula makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat. Waktu naik kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa segala. Jadi kalau kita nak tempat kita selamat, jangan kosong daripada zikrullah. Dan apa sahaja yang mengingatkan kita kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita duduk dalam rumah kita ada apa? Ada TV saja, lupa kat Tuhan. Tu kena ada apa? Kena ada ayat-ayat Quran, kena ada nama-nama Allah, nama Rasulullah, ataupun apa-apa yang mengingatkan kita pada mati. Masuklah rumah, tulis besar-besar, quote besar-besar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat mati tak? Buh tak mana tu? Tempat tengok TV tu. Tengok TV, tengok tu. Tengok TV, tengok tu. InsyaAllah selamat daripada, jauh daripada rahmat Allah. Ataupun masalah Sayyidina Muhammad, buh dalam bilik tidur. No, tidur ni menghadap belah tu. Tulis tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz nak tu tadi, Ustaz pergi ambil gambar kubur. Pergi ambil gambar kubur, buat frame sikit tu, pelekatlah rumah. Pasal apa? Mengingatkan kepada tempat nak balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ya.
Berani tak? Tak apa berani tu. Tak jawab. Qala aw nushin li muslimin, ataupun menasihati orang Islam yang lain. Jadi kalau kita tengok orang lara ke, orang buat maksiat ke, orang mengata ke orang ke, orang mengupat ke, kita kata, hei, hampa mengupat dah ni. Kalau kita nasihat orang lain, jadi kita telah menggunakan lidah kita pada perkara yang Tuhan cipta untuk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni menasihat orang ni penting. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sungguh mereka berada dalam kerugian. Makna manusia ni rugi sungguh. Kalau jadi manusia ni rugi, siapa pun manusia dia akan rugi, kecuali 4. Illa ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal-amal yang soleh. 2, wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan di atas kesabaran. Jadi berpesan-pesan di atas kebenaran, berpesan-pesan di atas kesabaran tu apa? Nasihat orang. Kalau orang tu tak duduk atas kebenaran, nasihat. Tu nak berpesan-pesan. Aku nasihat hang pesan kat aku. Hang nasihat aku. Lepas tu kalau dalam hidup ni kita mesti tak terlepas daripada kita ditimpa masalah. Kalau dia tak sabar, sabar. Esok time kita pula, dia kata pula sabar. Macam tu. Apa kesan daripada masyarakat yang tak ada sifat ni? Tak ada kebaikan. Sebab tu kata ulama, la khaira fi qaumin laisu minan nasihin. Tidak ada kebaikan sama sekali. La tu nafiyatun lil jinsi. Tidak ada jenis baik sama sekali. Dalam suatu kaum tak ada kebaikan sama sekali. Kalau mereka itu bukan di kalangan orang-orang yang suka menasihati. Hari ni orang ramai kaedah ni, jangan jaga tepi ken orang. Mampu pilah kat hampa, jangan kacau aku sudah. Kacau aku hampa kena. Jadi sebenarnya kita kena jaga. Dalam masyarakat kita, kalau ada orang yang melakukan maksiat, kita kena ambil tindakan. Kalau tidak, nanti bala akan turun. Tak betul kadang-kadang jangan jaga tepikan orang. Pada yang tak bermanfaat, terus ambil tahu. Tapi benda yang kita kena ambil tahu, kita wajib kena ambil tahu. Siapa semayang, siapa tak semayang dalam kampung, masalah Sayyidina Muhammad, siapa buat maksiat, siapa main judi dan sebagainya, tu semua kena ambil tahu. Kena buat kerja. Jadi kalau kita tak ada ataupun tak mengamalkan sifat tu, la khaira fi qaumin, tak ada kebaikan dalam satu kaum tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata ulama, wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, dan tak ada kebaikan sama sekali kalau dalam sesuatu kaum itu mereka tidak suka orang yang menasihat mereka. Orang nasihat tak mau, nak marah, melenting, ego, tinggi diri. Sedangkan orang nasihat dia, jangan buat macam ni. Dia tak boleh terima orang nasihat tu. Jadi tak ada kebaikan sama sekali. Jadi dalam rumah kita kena ambil ingat, anak-anak kita, anak beranak kita, adik abang kita, semua tu kita kena tengok. Kalau soalan Sayyidina Muhammad, mereka tak buat benda baik, nasihat. Contoh, kadang-kadang ni orang hari ni dia tak ambil berat dia beradik. Contoh,
dia punya kerja, dia ada kepentingan dia, sampai kepentingan dia beradik duduk belakang lah. Tak tahulah yang berapa nombor belakang. Kepentingan dia hak tu paling utama. Jaga no soalan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang pak melakang kita, adik kita, abang kita, kak kita telefon bubuh dalam WhatsApp keluarga contoh. Hari Sabtu ni kami buat kenduri sikit, main lah. Semua jemput hadir. Jangan utama hak kita, tinggal adik-beradik. Usahalah kalau boleh pi. Tak boleh ni, tak payah buat macam mana. Tak sihat ke, sakit ke, ada kerja urgent ke, hal lebih penting, tak apalah. Boleh jawab. Tapi jangan kita utama diri kita sampai tinggal adik-beradik. No, nak makan, nak pergi mengaji no, di mana no. Kita penting ni. Hantarlah adik-beradik. Pergi airport. Kerja apa pun. Tapi tak apa, nanti balik tu. Tak besar dia balik. Apa faedah kita jaga hubungan dia beradik ni? Rezeki kita murah, umur kita panjang. Apa kesan daripada tak jaga dia beradik? Rezeki kita sempit, umur pendek. Siapa nak mati awal cepat? Cepat buat. Kami nak mati cepat sikit, tu saya buat. Dia beradik tu. Jadi subhanallah, cuba tengok orang tua-tua yang jaga adik-beradik umur panjang. Pasal apa orang muda-muda mati banyak hari ni, awal mati awal. Tak ambil tahu dia beradik. WhatsApp keluarga pun tak balas. No? Depa kata hidup ke tak hidup lah dia ni. Ada lagi. Tapi tak balas. Alah sikit ya, kalau apa-apa buat tanda best ya. Macam tu ya pun. No? Buat emoji ya, senyum ke apa ke. Kalau hak sedih, buat sedih sikit, buat turun yang mata. Kalau hak senyum, buat kenyih hak yang luas tu. Allah saya dah ada lagi kan, ingat tak ada dah. Maknanya kalau ada dalam masyarakat macam tu, nasihat. Abang kami mengaji hari ni, abang ustaz cerita sekian. Abang ramah tak ambil rumah kami ni. Nasihat. Soalan saya, abang jangan buat itu bang, keluri ke damai. Jadi macam tu, nasihat. Kalau kita tak nasihat, berarti kita lah yang menyempitkan rezeki abang kita, kak kita, adik kita, ataupun kita yang pendekkan umur mereka. Jadi kalau kita nak umur mereka panjang, rezeki mereka murah, nasihat benar, sepatut kita nasihat. Qala au amrin bil ma'rufin au nahyin an munkarin, ataupun menyuruh orang buat baik ataupun menegah orang buat jahat. Hak ni kena tengok. Kalau kita suruh orang buat baik ataupun kita tegah orang buat jahat, risiko balik kat kita, kata ulama, jangan buat. Pasal apa? Bahaya kita. Orang hari ni kena tengok. Contoh, ada satu orang sahabat kami dulu, dia imam surau. Masalah Sayyidina Muhammad, dia imam surau, dan masyarakat sangat menghormati dia. Sahabat Sayyidina Muhammad sebab dia ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masa main satu keluarga main duduk di taman tu, Sahabat Sayyidina Muhammad. Bila mereka main duduk di taman tu, mereka menongkah arus perdana taman tu. Taman tu orang duduk, orang sonok, tenang apa semua, tapi mereka main buat kacau. Anak dia muda pasang lagu deras-deras, jadi ganggu habis orang kampung taman tu. Semua jadi serabut. Apa ni? Nak tidur tak boleh, macam-macam. Akhirnya mereka pangkat, kata ustaz, kena tegur apa ustaz. Itulah no. Akhir sekali dia pergi tegur, tapi dia pergi seorang. Dia pergi seorang, bagi salam elok apa semua, manis muka, tanya abang apa semua, tanya duduk di mana, daripada mana. Okey. Last dia kata, saya ni bawa masalah Sayyidina Muhammad, bawa amanah daripada masyarakat taman ni. Dia pun sebutlah,
Mereka nak tidur, mereka anak-anak nak tidur jadi ganggu. Anak apa ni, abang ni buka lagu derah-derah. Baik ustaz, baik ustaz. Esok keluar dalam surat abang, ustaz mencabul anak dia. Tu hari ni. Ustaz mencabul anak dia. Akhirnya ustaz ni pun kena naik mahkamah, turun naik. Saya tak tahu. Saya lupa, saya ingat isu tu. Saya ingat ustaz ni dah mati lah. Saya ingat sampai dia mati tak habis. Tu maknanya kalau kita masalah Sayyidina Muhammad dalam perkara nak tegah orang buat jahat ni, tengok kesan. Kalau mudarat tak payah. Tu kaedah dah. Kalau kita nak tegur, kita kena pi ramai, berjamaah. Kalau pi seorang risiko macam tu. Kita kena bawa ke masjid, ke surau dan sebagainya. Contoh. Atau bawa polis ke apa ke, tu cara dia. Kalau tidak bahaya. Qala au amrin bi ma'rufin au nahyin 'an munkarin au syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha 'ala ukhrahu. Ataupun kalau nak cakaplah hajat-hajat dunia kita, masalah Sayyidina Muhammad yang menolong akhirat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, pergi kedai nak beli roti canai, takkan tak boleh cakap pun. Pasal apa? Makan roti canai mesti lemak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kita nak sarapan. Bila kita sarapan pagi elok, kita sihat. Bila kita sihat, kita boleh buat ibadat. Orang yang tak sihat ni kena cek banyak. Mungkin sebab makan dia. Sebab makan dia tu lambat. Makan lambat, dia akan jadi migraine, dia akan jadi gastrik. Waktu sakit lah. Jadi kebanyakannya macam tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja yang kita cakap boleh menolong dunia, perkara dunia kita cakap, dan boleh menolong akhirat kita, hal tu boleh cakap. Tapi kalau tak menolong akhirat, berhenti, jangan bercakap. Diam je. Qala au nahyin 'an munkarin au syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha 'ala ukhrahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.